Yes, am I audible? Yes. Yes, sir. Okay, thank you. So very good morning to one and all. Last class we have seen that application of transistor. Okay. So today we will study the new chapter, that is what electrical transducer. Okay. So electrical transducer having maximum marks of 10. Okay. 10 you will get from this chapter 10 marks. Okay. So allotted hours for this lecture is only 4. Okay. So in first section of this chapter, we have to study introduction to the electrical transducer, uh, then various types of transducer. Okay. For example, LVDT, load cell. Okay. Strain gauge. Okay. From this section, you will get the 5 marks. Okay. Introduction, types, and a working principle of LVDT, load cell, strain gauge transducer. Okay. From these 3 types of transducer, you will get the 5 marks. Okay. So next section of this chapter, we will study the temperature and other transducer. For example, thermocouples, thermistor, LDR, solar cell. Okay, PV cell or the solar cell. LDR, light dependent resistor, thermistor, it is a temperature dependent resistor. Okay, thermocouple, it is the coupling of two metallic conductors, sorry, two metallic parts to form a junction. Okay, so thermocouple we will study in next section of this chapter. Okay, so let us, we will start the discussion on in transducer. Okay, so I think on 6th August our IEC 2 is there. Okay, so as per departmental discussion with the first year department, we have to conduct the IAC 2 on 3rd and 4th chapter. Okay. Please note down this, 3rd and 4th chapter will be there for the IAC 2. Okay. Those who are present, please convey the message to your friend, those who are absent for this lecture. Okay. Unit number 3 and unit number 4, IAC 2 will be held on this. Okay. So concentrate on the MCQ of this 3rd and 4th unit. Okay. And also the refer the previous unit test. Okay. Which we have conducted on 3rd and 4th unit. Okay. So majority question will be from unit test and MCQ which I have given to you. Okay. And for the 6th chapter, refer the Google Drive link to get the study material for transistor, bipolar junction transistor. All PPT, MCQ, notes, and Zoom recorded lectures are available now at your teaching diary. Okay, so refer the link which is present in front of 6th unit. Okay, now we will start the electrical transducer. Okay, so we have uh, detailed discussion about in previous class about the uh, transistor as an amplifier. Into that I have seen that, and we have discussed that our sound energy is converted into the electrical energy or a sinusoidal form of electrical signal. Okay, so that conversion of sound energy into sinusoidal electrical signal, it is done by the transducer, it is done by the sensors. Okay, so these sensors trans and energy converging devices are basically called as a transducer. Okay, basically called it as transducer. Okay, transducer means what? It can able to convert one form of energy into another form of energy, is nothing but the transducer. But electrical transducer means what now? It is the question. Okay.
So electrical transducer, it is a physics device or component which will going to convert another form of energy into electrical energy. Such a type of transducer is known as electrical transducer. म्हणजे ज्या ट्रान्सड्युसरचं आउटपुट हे इलेक्ट्रिकल एनर्जी असतं त्या ट्रान्सड्युसरला आपण इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर असं म्हणणार आहोत. ट्रान्सड्युसर म्हणजे सिम्पली काय आहे? इट इज अ एनर्जी कन्व्हर्जिंग डिव्हाइस, एनर्जी कन्व्हर्जिंग सेन्सर. ओके, but electrical transducer, it is also a transducer, but it will going to convert another form of energy compulsory into electrical energy. That is nothing but the electrical transducer. Okay, that is nothing but what? Electrical transducer. So see over here, definition he has mentioned here. Transducer is defined as a device which converts the one form of energy into another form of energy. This is the simple general definition for the transducer from the physics. Okay, the physics ची definition आहे transducer साठी. It is a device which convert the one form of energy into another form of energy. But our electrical transducer, what it will be going to do? It will convert another form of energy into compulsory electrical energy. Okay, that is nothing but what? Electrical transducer. For example, generally we will see that example of transducer. Okay, so first example is thermocouples. Thermocouples, okay, it is a energy conversion device or energy conversion, we can say that sensor. Okay, I think in physics you have seen that these thermocouples. Okay, next, thermistor. Thermistor means what? Thermistors, register, जे शेवटचं स्टर आहे की नाही रेजिस्टरचं आणि हे थर्मिस्टर, म्हणजे इट इज ऍक्च्युअली व्हॉट? इट इज द कन्व्हर्जन ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इक्वलंट रेजिस्टन्स. इलेक्ट्रिकल इक्वलंट रेजिस्टन्स. ओके, थर्मिस्टर काय करतो? हा सुद्धा एक ट्रान्सड्युसर आहे. याचं काय काम आहे? हा हीट एनर्जीचं कन्व्हर्जन रेजिस्टन्सच्या फॉर्म मध्ये करतो. म्हणजे एखाद्या मटेरियलचं टेम्परेचर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झालं तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग त्याचा रेजिस्टन्स चेंज होतो. याला आपण थर्मिस्टर असं म्हणणार आहोत. थर्मिस्टर, रेजिस्टर हुज व्हॅल्यू और मॅग्निट्यूड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी प्रोव्हाइडेड टू इट. ओके, प्रोव्हाइडेड टू इट इज नथिंग बट व्हॉट? थर्मिस्टर. थर्मिस्टर काय आहे? हे ट्रान्सड्युसर आहे. ते काय करतं? त्याचा रेजिस्टन्स हा त्याच्या टेम्परेचर वरती डिपेंड असतो. म्हणजे इनपुट काय आहे इथं? इनपुट एनर्जी काय आहे? हीट एनर्जी आहे. आणि आउटपुट काय आहे? रेजिस्टन्स आहे. म्हणजे हीट एनर्जी सप्लाइड टू दिस ट्रान्सड्युसर गोइंग टू चेंज means what? Output of this thermistor will going to change in the form of resistance. म्हणजे सिंपल काय आहे बघा, हा थर्मिस्टर एक ट्रान्सड्युसर आहे, एक डिव्हाइस आहे. ठीक आहे, आपण हे म्हणू एक काय आहे? थर्मिस्टर आहे. तर त्याला इनपुट एनर्जी काय आहे? हीट आहे. हीट. ओके, हीट एनर्जी त्याचं इनपुट आहे. म्हणजे तो या हीट एनर्जीचं कशामध्ये कन्वर्ट करणार आहे? रेजिस्टन्स मध्ये. म्हणजे हा जो काही रेजिस्टन्स आहे की नाही इथला आर, याची व्हॅल्यू या हीट एनर्जीवरती डिपेंड असेल. हीट एनर्जीवरती डिपेंड असेल. मग हीट एनर्जी इन्क्रीज झालं की रेजिस्टन्स मध्ये काहीतरी चेंज होत असेल, आयदर तो इन्क्रीज होत असेल किंवा डिक्रीज होत असेल. म्हणजेच थर्मिस्टर हा काय करतो? हीट एनर्जीचं, थर्मल एनर्जीचं कन्व्हर्जन रेजिस्टन्सच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला इक्वलंटली रिप्रेझेंट करतो. ठीक आहे, हा थर्मिस्टर आहे. ट्रान्सड्युसर म्हणजे काय असतं समजलं असेल सगळ्यांना. ट्रान्सड्युसर ही सिंपल फिजिक्स सिस्टम आहे जे की एका फॉर्मच्या एनर्जीचं कन्व्हर्जन दुसऱ्या फॉर्मच्या एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन करतं. ठीक. नेक्स्ट, रेजिस्टन्स टेम्परेचर डिटेक्टर्स. रेजिस्टन्स टेम्परेचर डिटेक्टर्स, त्याला आपण आरटीडी असं म्हणतो. आरटीडी असं म्हणतो. तुम्ही फिजिक्स मध्ये पाहिलं असेल आरटीडी. ओके, किंवा ऐकलं पण असेल आरटीडी. ओके, आरटीडी म्हणजे काय? रेजिस्टन्स टेम्परेचर डिटेक्टर. ओके, रेजिस्टन्स टेम्परेचर डिटेक्टर. इट इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द थर्मिस्टर. ओके, आरटीडी काय आहे? जो आरटीडी आहे त्याचं टेम्परेचर हे
म्हणजे याचं पण याच्यामध्ये कसं आहे ऍक्च्युली, हा आरटीडी टेम्परेचर सेन्स करतो आणि त्याचं आउटपुट हे आपल्याला इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टन्स देत असतो, इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टन्स. आता रेजिस्टन्स ही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आहे, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आहे, म्हणजे त्याच्यातून इक्वलंट अमाऊंट मध्ये करंट फ्लो झाला तर आपण काय म्हणू शकतो की त्याच्यामध्ये एनर्जी लॉस होती आहे, एनर्जी लॉस होते आहे, म्हणजेच आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये त्याला कन्वर्ट करू शकतो. आरटीडी म्हणजे हा जनरली टेम्परेचर मेजरमेंट साठी यूज होतो, टेम्परेचर मेजरमेंट साठी आरटीडी हा यूज होतो, तुम्हाला माहित असेल. म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये फर्नेसचं जे काही टेम्परेचर असतं, फर्नेस म्हणजे तुम्हाला माहित असेल, फर्नेस, फर्नेस माहिती आहे का? फर्नेस, इज इट नोन टू यू? फर्नेस म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये सपोज तुम्हाला मोठमोठ्या म्हणजे स्टील रॉड बनवायचे आहेत, स्टील रॉड किंवा आयरन रॉड बनवायचे आहेत, किंवा तुम्हाला सिंपल एक्झाम्पल एखाद्या मेटलचा पार्ट बनवायचा आहे किंवा तुमच्या एखाद्या व्हेकलचा पार्ट बनवायचा आहे, तर तिथं ते आयरन वितळवण्यासाठी किंवा मेल्ट करण्यासाठी इंडक्शन टाइप ऑफ फर्नेस असतात, इंडक्शन टाइप ऑफ फर्नेस असतात. तिथं काही असं लाकडं वगैरे टाकून तिथं हिटिंग केलं जात नाही, तर तिथं इंडक्शन फर्नेस असते, इंडक्शन फर्नेस असते. इंडक्शन फर्नेस म्हणजे वन्स अगेन इंडक्शनचा यूज करून तिथं हीट एनर्जी प्रोड्यूस केली जाते. आता एडी करंट लॉस वगैरे तुम्हाला माहित नाही, त्याच्यामुळे ते तुम्हाला कळणार नाही, ठीक आहे. तर त्या फर्नेसचं टेम्परेचर मेजरमेंट करण्यासाठी शुगर फॅक्टरी आहे, शुगर फॅक्टरी सगळ्यांना माहिती आहे. साखर कारखान्यामध्ये ऊसाचा जो रस आहे त्याला बॉईल केलं जातं आणि मग त्या बॉयलरचं टेम्परेचर मेजर करणं हे माणसाला शक्य आहे का? नाहीये. तर ते ऑटोमॅटिक व्हायला पाहिजे, ते मशीनच्या द्वारे व्हायला पाहिजे, म्हणजेच हे ठीक आहे. हे आरटीडी न पॉसिबल आहे. आरटीडी काय करतो? टेम्परेचर मेजरमेंट साठी आपण यूज करत असतो, ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मग हा काय करत असतो? टेम्परेचरचा इक्वलंट रेजिस्टन्स मध्ये कन्वर्ट करतो आणि त्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस होणारा व्होल्टेज ड्रॉप हा काय असतो? एक फॉर्मची एनर्जी असते, स्ट्रेन गेज. स्ट्रेन गेज, आता स्ट्रेन तुम्ही फिजिक्स मध्ये पाहिला असेल, स्ट्रेन म्हणजे काय, स्ट्रेस म्हणजे काय, आय थिंक यंग्स मॉड्युलस वगैरे वर्ड ऐकले असतील बघा. तर तो स्ट्रेन हा त्या रिलेटेड आहे. स्ट्रेन म्हणजे काय? डिफॉर्मेशन वगैरे टर्म ऐकले असेल तुम्ही फिजिक्स मध्ये, डिफॉर्मेशन. आता स्ट्रेन, स्ट्रेन म्हणजे काय आहे आपल्याला माहिती आहे. स्प्रिंग माहित असेल सगळ्यांना, स्प्रिंग, मेकॅनिकल स्प्रिंग माहित असते ना, आपल्या तुमच्या बाईकला कसा शॉकअप असतो तसं स्प्रिंग असते, छोटे छोटे स्प्रिंग असतात ना. तर त्या स्प्रिंगचा जो रेजिस्टन्स आहे, तर तो रेजिस्टन्स हा चेंज होतो, चेंज होतो कशा? त्याच्यावरती प्रेशर टाकला आपण, म्हणजेच स्ट्रेन अप्लाय केला, डिफॉर्मेशन वर म्हणजे फोर्स अप्लाय केला, तर त्याच्या डायमेन्शन मध्ये चेंज होतो, डायमेन्शन मध्ये चेंज होतो. आता तुम्हाला माहिती आहे की नाही, आता तुमच्याकडे व्हेकल असेल, मोटरसायकल, टू व्हीलर असेल, तर त्याच्यावरती तुम्ही दोघं तिघं मित्र बसल्यानंतर तुमची ती स्प्रिंग खाली जाते की नाही, शॉकअपची खाली जाते, म्हणजे काय होते? ती कॉम्प्रेस होते. तर इंडस्ट्रीमध्ये काही ऍप्लिकेशन असे असतात की तिथं आपण प्रेशर अप्लाय करत असतो. प्रेशर म्हणजे कसं? मेकॅनिकल प्रेशर अप्लाय करतो आणि ते किती प्रेशर अप्लाय केलं हे मेजरमेंट साठी आपल्याला स्ट्रेन गेज यूज करतो, आपण स्ट्रेन गेज यूज करतो. आणि तो स्ट्रेन गेज त्याचं आउटपुट हे आपल्याला इलेक्ट्रिकलच्या फॉर्म मध्ये देतो. म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट डिजिटल मीटर वरती रिडिंग येते, किती प्रेशर आहे किंवा किती फोर्स एक्झर्ट होतो आहे, हे तुम्हाला डायरेक्टली काय मिळतं? म्हणजे तुम्हाला आयडिया मिळते की किती प्रेशर एक्झर्ट होत आहे, किती फोर्स एक्झर्ट होत आहे. तर त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रेशर मेजरमेंट साठी किंवा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय टू द पर्टिक्युलर बॉडी मेजरमेंट साठी आपल्याला स्ट्रेन गेज यूज करावा लागतो. मग हा स्ट्रेन गेज काय आहे? हा एक टाइपचा ट्रान्सड्युसर आहे. हा काय करतो? त्याच्यावरती किती मेकॅनिकल फोर्स अप्लाय होतोय त्याला मेकॅनिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये करतो. म्हणजे तुम्हाला रीडिंग दाखवतो, रीडिंग दाखवतो म्हणजे एक डिजिटल मीटर आहे, तुम्हाला एक रीडिंग दाखवतोय. म्हणजे काय करतात? त्याला इनपुट भेटतंय. काय इनपुट भेटतंय?
व्होल्टेज किंवा करंट इनपुट भेटत आहे आणि मग त्या व्होल्टेज किंवा करंटचं कन्व्हर्जन हे डिजिटल मध्ये कन्वर्ट केलं जातं. त्याला आपण लास्ट चॅप्टर पाहणार आहोत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. तर तुम्हाला कळेल की आपले जे अॅनालॉग सिग्नल आहेत म्हणजे प्रेशर आहे किंवा टेम्परेचर आहे, या गोष्टी इलेक्ट्रिकल मध्ये इक्वलंट कशा कन्वर्ट होतात या ट्रान्सड्युसरचा यूज करून हे आपण शिकणार आहोत. सेन्सर सिस्टम किंवा ऑटोमेशन सिस्टम किंवा सेन्सर अँड ऍप्लिकेशन याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी तुम्हाला शिकायला मिळतात हायर एज्युकेशन मध्ये. ठीक आहे. तर स्ट्रेन गेज काय आहे? इट विल गोइंग टू कन्वर्ट the mechanical energy into electrical energy and it will gives you the reading of mechanical force exerted or mechanical pressure exerted. Okay, exerted म्हणजे applied. Okay, now LVDT. आता LVDT linearly variable differential transformer. आता हा तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मर वर्ड नवीन नाहीये, सगळ्यांना माहिती आहे ट्रान्सफॉर्मर काय करतो आणि ट्रान्सफॉर्मरचं वर्किंग पण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ट्रान्सफॉर्मरचं मला इक्वेशन सांगेल का कुणी? सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मरचं आउटपुट इक्वेशन E2 इज इक्वल टू व्हॉट? येस, टेल मी. येस, E2 इज इक्वल टू व्हॉट? येस, टेल मी. E2 मीन्स व्हॉट? E2 इज इक्वल टू व्हॉट? E2 काय असतं? येस, हे सांगा, लवकर सांगा, आपल्याला वेळ नाही. येस, E2 काय असतं ट्रान्सफॉर्मर मध्ये किंवा V2 काय असतं आपल्याला माहिती आहे, सांगा ना लवकर. येस, व्हॉट इज मीन बाय E2 अँड हाऊ इट विल बी गिवन? येस, फॉर्म्युला काय असतो V2 चा किंवा V2 चा? येस, चुकू द्या ना, सांगा ना. आपण काही पनिशमेंट करतोय का कुणाला? काय कुणाला बोलतोय का वाकडं? नाही ना. किंवा आपण असं ऑफलाईन क्लास थोडी आहे की कुणाला तरी असं चिडणार, रागवणार, त्याचं परत इन्सल्ट फील होणार त्याला, असं आहे काय? प्रत्येक आपापल्या घरी बसलेला आहे निवांत. हा, सांगा काय असतं मग? E2 इज इक्वल टू व्हॉट? बोलत चला ना लवकर. आता तुम्हाला समजलं असेल की BEEE सब्जेक्ट कसा आहे. शिकताना वाटतं यस आय कॅन डू इट, हे समजलं मला, खूप सोपं आहे, पण आठवत नाही. कारण E2 हा एक सिंपल पॅरामीटर काय आहे? तो आउटपुट व्होल्टेज आहे. त्याचा फॉर्म्युला म्हणजे डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ थिंग्स. तो कसा आहे? नंबर ऑफ थिंग्स वरती डिपेंड आहे. मग याचा फॉर्म्युला सांगायचं म्हणलं थोडं किती गोष्टी आपल्याला आठवाव्या लागतील. हा, मग आठवा चला लवकर सांगा. E2 चा फॉर्म्युला काय असतो किंवा V2 चा फॉर्म्युला काय असतो? आता हे विचारण्याचं मी रिझन आहे हा, इथं उगं टाइमपास करत नाहीये, मला पण वेळ नाही तुम्हाला पण वेळ नाही. सांगा E2 चा काय फॉर्म्युला? येस, येस, सांगा ना. कुणाला विचारू? येस, रोल नंबर 72. काय फॉर्म्युला E2 चा? आउटपुट व्होल्टेज ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज गिवन बाय E2 इज इक्वल टू काय असतं? रोल नंबर 73. रोल नंबर 72, रोल नंबर 67, 68, afterwards roll number 31, 43. These are my favorite students. That's why I'm asking daily for them. Another one. Yes. What is the formula for this one? Yes. Here 52 brilliant minds are there. Out of them, no one is able to tell. What does it mean then? याचं काय मीनिंग असू शकतो मग? खूप असे हुशार असे 52 स्टुडंट्स आहेत, खूप टॅलेंटेड आहेत.
काय याचं मिनिंग असू शकतो मग? सांगा लवकर, चला जाऊ द्या तिकडे. येस. In terms of what, sir? अरे देवा, आता कसं करणार? E2 म्हणजे काय आहे? आउटपुट व्होल्टेज आहे. आउटपुट व्होल्टेजचं इक्वेशन विचारतोय मी. In terms of what means what? I'm not asking you that turns ratio, transformation ratio. I'm asking only output equation. Now it is clear. Tell me, roll number 8. सांगा. आउटपुट इक्वेशन म्हणतोय ना मी, किती वेळेस असं म्हणाल तुम्हाला? आउटपुट इक्वेशन सांगा, आउटपुट इक्वेशन सांगा. इन टर्म्स मी विचारत नाहीये. इन टर्म्स म्हणजे काय? याला काय मिनिंग असू शकतो? मी काही रिलेशन विचारत नाहीये. E1 E2 मधलं रिलेशन सांगा किंवा N1 N2 मधलं रिलेशन सांगा. मी तुम्हाला फॉर्म्युला विचारतोय. E2 म्हणजे काय, किंवा E2 इज इक्वल टू काय असतं, E1 इज इक्वल टू काय असतं, हे विचारण्याच्या मागचं रिझन आहे माझं. लवकर सांगा मला, LVDT संपवायचा. येस. आता मला पण आठवत नाही, मी काय करतो, शॉर्ट मध्ये जातो. E2 is depends upon N2. Okay, N2, and E1 is depends upon N1. 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 आता सगळ्यांना आठवलं असेल, ज्यांना कोणाला आठवायचं होतं त्यांना. आता हा LVDT काय करतो? लिनियर व्हेरिएबल डिफरन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. ओके. आता हे T फॉर ट्रान्झिस्टर, T फॉर ट्रान्सड्यूसर आणि T फॉर ट्रान्सफॉर्मर. ओके. तर माझं ते रॅप होतीये टंग. ओके. बघा, E2 म्हणजे काय आहे? आउटपुट व्होल्टेज आहे. E2 इज इक्वल टू व्हॉट? 4.445 इंटू F इंटू N2. हा फॉर्म्युला विचारतो तुम्ही. ठीक आहे. म्हणजेच मला काय म्हणायचं आहे, हे जे काही ट्रान्सफॉर्मर आहे, याचं जे आउटपुट व्होल्टेज आहे, हे कशावरती डिपेंड आहे? नंबर ऑफ टर्न्स वरती. आणि नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हाला मी टॅपिंग सांगताना सांगितलं होतं बघा. आठवतंय बघा, सेंटर टॅप रेक्टिफायर. सेंटर टॅप रेक्टिफायर मध्ये मी तुम्हाला सांगत होतो, जर टॅपिंग पॉइंट मी वर खाली केला तर नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकंडरी साइड ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर चेंज होतात. आता टॅपिंगच्या ऐवजी इथं काय आहे? आता आपल्याला माहिती आहे LVDT हा एक ट्रान्सफॉर्मर आहे. मग आपण ट्रान्सफॉर्मर कसं दाखवतो? आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. माहिती आहे की नाही सगळ्यांना? ट्रान्सफॉर्मर कसं दाखवतो? हे ट्रान्सफॉर्मर. ओके. ही त्याची प्रायमरी कॉइल. आता मला खूप अशी सुंदर डायग्राम काढता येत नाही बरं का सकाळी सकाळी. ही काय आहे? सेकंडरी आहे. आणि ही काय आहे? प्रायमरी आहे. तर हा जो मधला जो पार्ट आहे, तो याला काय म्हणतो आपण? हे दोन व्हर्टिकल लाईन्स आहेत, पॅरलल व्हर्टिकल लाईन, याला काय म्हणतो आपण? बरे, याला काय म्हणतो आपण? रोल नंबर 72 काय म्हणतो याला? काय असतं हे? ट्रान्सफॉर्मरचं काय असतं ते दोन लाईन? सिम्बॉल मध्ये काय म्हणतो याला आपण? येस. काय म्हणतो याला? ट्रान्सफॉर्मर कोर. मग ही ट्रान्सफॉर्मर कोर जे असते, ती ट्रान्सफॉर्मरची कोर ह्या LVDT ट्रान्सफॉर्मर मध्ये स्लाइड होऊ शकते. म्हणजे ती वर खाली होऊ शकते, वर खाली होऊ शकते. म्हणजेच आपण जशी टॅपिंग चेंज करतो की नाही, तसं ही ट्रान्सफॉर्मरची कोर जी आहे ती वर खाली स्लाइड होऊ शकते, स्लाइड होऊ शकते. म्हणजे जेव्हा मी ट्रान्सफॉर्मरची कोर वरच्या डायरेक्शनने मूव्ह करू, आता बघा इथं मी आउटपुट करतोय कनेक्ट इकडे, आणि इकडे इनपुट दिलेला आहे, इकडे इनपुट दिलेला आहे. ओके. नाउ इफ I move this core, okay, if I move this core, the number of turns coming across this N2, sorry, output will going to change. That's why
E2 will going to change. E2 will going to change. Okay. This is what little bit introduction to LVDT. We will see that in detail. Okay. So LVDT काय आहे? It will going to convert electrical energy into electrical energy, but another voltage level. But at another voltage level. But at another voltage level. Be remember that. This is another type of transducer. Next, photoelectric pickup. Photoelectric pickup. जस्ट तुम्हाला मी ट्रिगर केलेला आहे की या टर्म्स काय आहेत आठवा आणि तुम्हाला मग एलव्हीडीटी शिकवताना आपल्याला समजून येईल तुम्हाला. ठीक आहे. फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप. फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप म्हणजे काय आहे? सेम. याचं पण काय आहे ऍक्च्युअली? आउटपुट. इट विल डिपेंड्स अपॉन द input. Okay, depends upon the input. Okay, these are the various types of transducer. Okay, and many more types of transducers are available in the market. Okay, for the different type of application. Okay, so I think this transducer definition and some types of transducer you have got the little bit idea or brief introduction regarding that various types of transducer. Okay. Now, classification of transducer. Okay, passive transducer. Now, passive transducer means what? आपल्याला माहिती आहे. Passive element आणि active element सगळ्यांना माहिती आहे. Passive element म्हणजे काय असतात आणि active element म्हणजे काय असतात सांगा लवकर. Yes, what is mean by passive element? Yes, tell me. Yes, tell me. Yes. काहीतरी बोला ना रे, सकाळी सकाळी का बोर करताय तुम्ही? Yes. Passive transducer म्हणजे काय? Yes. किंवा पॅसिव्ह याचं मिनिंग काय असतं? पॅसिव्ह एलिमेंट ऍक्टिव्ह एलिमेंट पाहिलं की नाही आपण? तर कधी पाहिलं आपण? ते फर्स्ट चॅप्टर मध्ये. आता कोणतं चॅप्टर सुरू आहे? 7वा. मला कसं आठवण बरं ते? Yes, tell me. What is mean by passive transducer? Passive element म्हणजे काय सांगा? रिसीव एनर्जी. रिसीव्ह एनर्जी. आणि दुसऱ्या आपण काय म्हणू शकतो आणखी त्यालाच? Active are which create energy. Okay, and then passive. Rule number 71. Passive means what? Create energy. We can create energy. एनर्जी कॉन्झर्वेशन माहित नाही का तुम्हाला? फिजिक्सचं लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. आपण म्हणतो नाही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कॅन नायदर बी काहीतरी म्हणतो ना जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. तेवढं आपल्याला आठवत नाही. येस. पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर म्हणजे काय? मग पॅसिव्ह म्हणजे काय? रोल नंबर 1 absent. रोल नंबर 11. आठवा पॅसिव्ह ऍक्टिव्ह एलिमेंट काय असतं मला सांगणार आहे तुम्ही. मी अटेंडन्स नोट डाऊन केल्यानंतर. रोल नंबर 16, 19, 21, 25 खूप हुशार आहेत का? त्यांनी आजपर्यंत एकही लेक्चर अटेंड केलं आहे BEEE. 28, 31, 32, 33 also present. Okay, sorry. 35, 38, 39, 40 is there. Okay. 40 असं का करताय तुम्ही? एक दिवशी अब्सेंट, एक दिवस प्रेझेंट. 41, 42, 43. 43 absent.
45 is there, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53 absent, 55 absent, 56, 57, 58, 59, 59 absent, 60 absent, 61 absent, 64, 63 absent, 68, 69, 70 absent, 72, 73, 74. Okay. Yes, tell me what is meant by passive and what is meant by active. सगळ्यांना माहिती आहे, तुम्ही सांगत नाहीयेत मुद्दाम. Transducer which requires external source for conversion of one form of energy into another form is called as a passive transducer. Means what? In order to operate this passive transducer, we require external source of energy. External source of energy in order to convert the one form of energy into another form. Means what? This passive transducer will not be going to convert one form of energy into another form of energy without input energy. Without input energy. Passive element म्हणजे काय असतो की ज्याच्यामध्ये एनर्जी सोर्स नाही. तसं आपण पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसरला काय म्हणतो? पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर हा असा ट्रान्सड्यूसर आहे की तो एका फॉर्म एनर्जीचं फॉर्मचं कन्वर्जन दुसऱ्या फॉर्म मध्ये करू शकतो, पण त्याचं ऑपरेशन होण्यासाठी त्याला काहीतरी एनर्जी लागते. फॉर एक्झाम्पल तुमचं माईक आहे. Mic, it can be convert sound energy into electrical energy, but it need a VBE. It needs a VBE. म्हणजे त्याला काय लागतो? इनपुट सप्लाय लागतो. त्याला इनपुट सप्लाय लागतो. म्हणजे त्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा सप्लाय पहिल्यांदा लागतो आणि त्याच्यानंतर तो साऊंड एनर्जीचा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करतो. तुम्हाला माहिती आहे, तुमच्याकडे छोटा तुम्ही कार्यक्रम वगैरे पाहत असताना टीव्ही वरती, तर तिथं त्यांच्या हातामध्ये जो माईक असतो त्याच्यामध्ये ड्राय सेल असतात, म्हणजे छोटी बॅटरी असते, सेल असतात त्याच्यामध्ये टाकलेले. म्हणजे तो एक ट्रान्सड्यूसर आहे. तर साऊंड एनर्जीचं कन्वर्जन पहिल्यांदा इलेक्ट्रिकल मध्ये करतो, परत त्याचं वायफायनं परत तुमच्या त्या ऍम्प्लिफायरला कनेक्ट होतो. तो ऍम्प्लिफायर पुन्हा मोठाच्या मोठा गोंगाट करतो. हा तो पार्ट रिमेनिंग राहिला. बट तुमचा जो माईक आहे तो पॅसिव्ह ट्रान्सड्यूसर आहे. इट विल कन्वर्ट